ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച തുടരാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनं यशोदनं व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण
गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की जय। रामाचार्य श्रीलहरदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च
विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताके स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधारधाय नगराग्रामचारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविर्भवसुधाय वृन्दाहरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्ये बाधाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमनायते गौराविर्भावभूमेस्थं निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवः सर्वभूमा श्रीजगन्नाथाय ते नमो महावदन्या
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे पंचतत्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् नमामि भक्तशक्तिदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त जयतां सुरतोपङ्गो मम मन्दमतिर्यदि मत्सर्वस्वपादो राजा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीमद्गोविन्ददेवो प्रेष्ठालये सेव्यमानो श्रीमन्वत्सरसारम्भी वंशीवरतटस्थिता हर्षं वेणुस्वने गोपीनाथ श्रीस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरं
Hari Om Tat Sat. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതുപോലെ, ഇതുവരെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ, ഉദ്ധവരുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഉദ്ധവർ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതലേ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. എങ്ങനെ ആകാതിരിക്കും? വരുന്നതേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ലേ. ഉദ്ധവർ ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദനാണ്. അന്നേരം നിത്യപാർഷദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ പല പല കാറ്റഗറീസിലുണ്ട്. ചില ജീവാത്മാക്കളെ നിത്യബദ്ധർ എന്ന് പറയും. നിത്യബദ്ധർ, നിത്യസിദ്ധർ, സാധനാസിദ്ധർ. ഇത് 3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കുകളാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പെടുന്നത് നിത്യബദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. നിത്യബദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാവ്. എന്താണ് ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബന്ധിതരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. ഒരു കാരാഗൃഹത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി എങ്ങനെയാണോ ബന്ധിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത്, തടവിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മളും ബന്ധിതരാണ്, ബദ്ധരാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന? ഒന്ന്, ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ജയിൽ പോലെയാണ്. ഇതിനു മുമ്പേയും പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഒരു കവാടമാണ്. ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാരണജലം, ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല. ഇനി ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ആവരണങ്ങളെ മറികടക്കുക എളുപ്പമല്ല. കാരണം ആദ്യത്തെ ആവരണത്തെക്കാട്ടിയും 10 ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് അടുത്ത ആവരണത്തിന്. ആദ്യത്തെ ആവരണം ഭൂമിയുടെ, 2ാമത്തെ ആവരണം ജലത്തിൻ്റെ, അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ആവരണങ്ങളെ മറികടക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 14 ലോകങ്ങൾ. അന്നേരം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമണ്ഡലത്തിലാണ്. അന്നേരം ഈ ഭൂമണ്ഡലം താണ്ടി മുകളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം എത്ര കവാടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കൂ. അങ്ങനെ വളരെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഭൂമണ്ഡലത്തിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റ് ദ്വീപുകളിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. സപ്തസമുദ്രങ്ങളും സപ്തദ്വീപുകളും ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. നടുക്കായിട്ടുള്ള ജംബൂദ്വീപിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനകത്ത് ഭാരതവർഷത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള വർഷങ്ങളെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനകത്ത് ഭാരതഖണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു പോലും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എത്ര സാറ്റലൈറ്റ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ, അതായത് ഈ മൊത്തം ഈ സ്പേസിൻ്റെ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ, അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമ്മൾ നദിയിൽ കാണുന്നു. അന്നേരം ആ നദിയിലുള്ള പ്രതിബിംബത്തിൽ നമുക്ക് തൊടാം. എന്നിട്ട് ചന്ദ്രനെ തൊട്ടു എന്ന് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാം.
അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന റോക്കറ്റും സാറ്റലൈറ്റ്സും ഒക്കെ. ഒറിജിനൽ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തോട്ടല്ല പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണിത്. ഒറിജിനൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകം പോലെയാണ്. അവിടെ എല്ലാവിധ സുഖ സമൃദ്ധിയും ചന്ദ്രദേവനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലോകമാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിലും സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനലിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. നമുക്കായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അത് വേറൊരു തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം മനുഷ്യ കണ്ണുകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു പോലും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമണ്ഡലം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭാരതവർഷം, ഭാരതഖണ്ഡം, ഭൂമി, അതിനകത്ത് ഇനി ഭൂമിക്കകത്ത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാൻ കഴിയുമില്ല. നമ്മളാകെ നമ്മുടെ ഏത് രാജ്യത്തിലാണോ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് പോലും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സമയം വേണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാശും വേണം, അതിനുള്ള വാഹനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ ബദ്ധരാണ്, റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ജയിൽ പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജയിലിൻ്റെ സെല്ല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഇതും കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സെല്ലും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ജയിലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ജയിൽ സെല്ലുകളുള്ളത്, പല പല റൂമുകളുള്ളത് ഓരോ കുറ്റവാളിക്കും, അതേപോലെ മൊത്തം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല പല, ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിന് ഒരു 10-20 ഫെൻസിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസിങ് കാണും. അങ്ങനെ ഒരു 10-20 ഫെൻസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കവാടം, വീണ്ടും അടുത്തൊരു കവാടം, അങ്ങനെ 10-20 ഫെൻസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഒരു ഗേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ഗേറ്റ് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പല പല ഗേറ്റുകളുണ്ട്, ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വിരജ നദി മുതൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റുകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മറികടക്കാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, ആർക്കും മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് ഇപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആവരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആവരണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആവരണം. ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് വേണ്ടേ ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് പോകാം. നോക്കണേ, അന്നേരം എത്ര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കണേ. അന്നേരം ഒരു ജയിൽ റൂമിനകത്ത്, ഒരു ജയിലിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനേ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ജയിലിൻ്റെ ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തിറക്കത്തില്ല. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റും കാണും, അതിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണവും തരും, എല്ലാം അവിടെ തന്നെ, അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അതും കൂടാതെ ആ ജയിലിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയിനും കൂടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ചങ്ങല വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്ത. ഈ കറക്റ്റ് സത്സംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ തേങ്ങ തിരുമ്പോൾ എന്തുകൂടെ, തേങ്ങ തിരുമ്പോൾ എന്തോ പ്രത്യേകിച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടുമോ? സത്സംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തിരുമ്പോൾ വേണ്ട, വാതിലടച്ചു. അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ജയിലിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല, അത് വെച്ചിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഈ മനസ്സിൻ്റെ ചങ്ങല, മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല, അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കണം. ഈ മനസ്സിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ. ഈ മനസ്സിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുമ്പം തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി
ഇപ്പോൾ ചില റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോ സെല്ലുകളും മെഷീൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ന്യൂറോളജിയും അതും ടെക്നോളജിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൈയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു റോബോട്ടിക് കൈ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രെയിൻ ചില സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ റോബോട്ടിക് കൈയും പ്രവർത്തിക്കും. അന്നേരം അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ജയിലിനകത്ത് ഈ മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മളെ അതേപോലെയാണ്. അന്നേരം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണത്തില്ല, നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നത്തില്ല നമ്മളൊരു ജയിലിനകത്താണെന്ന്. അതാണ് അടുത്ത കോമഡി. അന്നേരം ഈ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മായാദേവി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടെ തരും. അതാണ് ഇല്യൂഷൻ, അതായത് ഭ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ഡോസേജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടെ തരും. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ തരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എല്ലാം മറന്നു. അന്നേരം അതല്ലേ ഏറ്റവും ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആയുധം അതല്ലേ. കാരണം ആള് ആരാണ്, എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും. എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയിട്ട് ആ മനസ്സിൻ്റെ ചാവി, ചങ്ങലയുടെ ചാവിയും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജയിൽ തുറന്നും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജയിലിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നു, ചാവി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അന്നേരം മായാദേവി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും ജയിൽ കവാടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഒരു സെല്ലിനകത്താക്കി, അതിനുശേഷം ചങ്ങല വെച്ച് കെട്ടിവെച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടെ കുത്തി. ഞാൻ ആരാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ മറന്നുപോയി. പ്രഭുജി എന്താ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാത്തെ? ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതു പ്രഭു. അന്നേരം ഒരു ജയിലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചങ്ങലയും കൂടെ കെട്ടിവെച്ച്, അതിനുശേഷം ചങ്ങലയുടെ ചാവി തരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ആ ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടെ കുത്തി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ അകത്തോട്ട് കയറിയത് കാരണം നമ്മൾ ആരാണെന്നും എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് ബദ്ധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ചാവി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചാവി എടുത്ത് തുറക്കണമെങ്കിൽ എന്തിന് തുറക്കണം, എവിടെയാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടേ. ഇനി ആ ജയിലിനകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുടെ സമനില തെറ്റുന്നു, ആൾക്കൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ആൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോകാൻ തോന്നുമോ ജയിലിന് പുറത്ത്? ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല. ഇനി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കോമയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഈ താളവട്ടം സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്ത് നമ്മളെ കോമയിലാക്കി എന്നിരിക്കട്ടെ. അതാണ് മൃഗജന്മങ്ങൾ. അന്നേരം മൃഗജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ കോമയിൽ കിടക്കുന്നു, ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് മൃഗജന്മങ്ങൾ, മൃഗതുല്യ ജീവിതം. നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്, ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിരിക്കുകയാണ്, സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്, ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്നേരം മൃഗജന്മങ്ങൾ, മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമയിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഉണർന്നവർ, കോമയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നവർ, അപ്പോൾ മായാദേവി വീണ്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും, വീണ്ടും നമ്മളെ മറക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,
ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാദേവി നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ബലാത്കാരേണ നമ്മളെ കുത്തിവെക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ. നമ്മളെല്ലാം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവത് കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, ആസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അല്ലേ? ചില വ്യക്തികൾ കാണത്തില്ലേ, എന്തിനാണ് അവർ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ടെൻഷൻ, വിഷമം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഡ്രഗ്സ് കുത്തിക്കേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മായാദേവി നമ്മളെ ഇവിടെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചു കിടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്നേരം ജയിലിനകത്തിരിക്കുന്ന ജയിൽ പുള്ളിയെ പോലെ ചങ്ങല കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചാവിയും അടുത്തിരിപ്പുണ്ട്. ആ ചാവി എടുത്തൊന്ന് തുറന്നാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമ്മൾ ചങ്ങലയിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചങ്ങലയിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലയുണ്ട്, വെള്ളിയുടെ ചങ്ങലയുണ്ട്, സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതി പറയുന്നു, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, പൂന്താനം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ വരെ പറയുന്നുണ്ട് 3 ചങ്ങലകളുണ്ടെന്ന്. എന്തായാലും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങല വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളിയുടെ ചങ്ങല വേണം. വെള്ളി കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും എന്താണ്, വെള്ളിയല്ല എനിക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങല, ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ചങ്ങലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വെള്ളിയാകട്ടെ, ഇരുമ്പാകട്ടെ, സ്വർണ്ണമാകട്ടെ, ചങ്ങല തന്നെയല്ലേ. പക്ഷേ പോരാ, എനിക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങല വേണം. സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ സുഖഭോഗങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ഇത് സുഖമാണെന്ന് കരുതി ജയിലിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് തിന്നു ഉറങ്ങിയും അവിടെ സുഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇനി സ്വർണ്ണച്ചങ്ങലയാണെങ്കിലും വെള്ളിയാണെങ്കിലും ഇരുമ്പാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തുറന്ന് എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു മനസ്സിൻ്റെ ആ ബലഹീനതകളെ മറികടന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാതെ, എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഇതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ? ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക. പണ്ടൊരു സിനിമ വന്നു. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമാ കഥകൾ പറയുന്നത്? സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ? അല്ല. സിനിമ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. പണ്ടൊരു സിനിമ വന്നിരുന്നു, ഗജനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ. അതിൽ വില്ലൻ നായകനിട്ട് നല്ലൊരു അടി കൊടുക്കും. അത് കാരണം നായകൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറക്കും. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ്. 15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ആൾക്കൊന്നും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നായകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേഹത്തെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കും, ഞാൻ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടത്. എന്തിനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നായകൻ? അത് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും, ഓ ഞാൻ ആരാണ്, ഈ ആളാണ്. കാരണം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ വരും, പിന്നെ 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകും. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ്. അതാണ് നമ്മുടെയും പ്രശ്നം. നമുക്കും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ആണ്. നമ്മൾ ആരാണ്, എവിടുന്ന് വരുന്നു, നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താ? കുറേ ഇഞ്ചക്ഷൻ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് മായാദേവിയുടെ പറഞ്ഞിട്ട്. കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ റോക്കി, ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിക്കി, അല്ലെങ്കിൽ രമേശ്, സുരേഷ്, ഇങ്ങനെ പല പല പേരുകൾ, സൂരജ്, സുനിത, അനിത, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല പേരുകൾ നമ്മളെടുത്ത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ സൂരജിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഓക്കെ. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനിത എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ റിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഓരോ ജന്മത്തിലും ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. അത് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ സൂരജാണ്, ഓക്കെ. ഞാൻ ആരാണ്? നായരാണ്. ഞാൻ ഈഴവനാണ്. ഞാൻ നമ്പൂതിരിയാണ്. ഞാൻ മലയാളിയാണ്. ഞാൻ നേപ്പാളിയാണ്. അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ഓക്കെ. ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ ഡോസാണ് ഞാൻ പട്ടിയാണ്, ഞാൻ കുരങ്ങനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ജന്മത്തിൽ. അത് കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴേ ഇഞ്ചക്ഷൻ കേട്ടും, അതാണ് നീ ഇയാളുടെ മകനാണ്, ഈ ഇന്ന ആളുടെ മകനാണ്, നിന്റെ ജീവിതം ഈ കുലത്തിൻ്റെ മഹിമ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക.
അല്ല, ഞാൻ സന്യാസം എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ, മോനെ നമ്മുടെ വംശമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ? ചിരിച്ച് ഞാൻ ഉപ്പാടും. എന്താണ് നീ ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ? അന്നേരം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്താ അമ്മേ, ഞാൻ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും? 1-2 കുട്ടികൾ അല്ലേ? അവരിലൂടെ പരമ്പര പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ അതിൽ നിന്നും വലിയ പരമ്പര അല്ലേ? 1000കണക്കിന് ശിഷ്യർ. അവര് തിന്നും കുടിച്ചുമൊക്കെ ജീവിക്കും. അതിലെന്തെങ്കിലും മഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? ഇതിന്നും വലിയ സ്ട്രോങ് പരമ്പരയല്ലേ? പണ്ടത്തെ പ്രജാപതിമാർക്ക് 10,000 50,000 ഒക്കെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതേപോലെ ശിഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലേ യഥാർത്ഥ പരമ്പര. അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം തിരിച്ചു ഉത്തരവൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേഷ്യം. യഥാർത്ഥ പരമ്പര അതല്ലേ? അന്നേരം പ്രഭുപാജിക്കും മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചുമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ആരെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ടോ? പ്രഭുപാജിയുടെ യഥാർത്ഥ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരാണ്. അതേപോലെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശിഷ്യരാണ്. ആ ശിഷ്യരിലൂടെയാണ് ആ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഈ ജയിലിനകത്താണ്, നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവാണ്. ഈ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ സെല്ല്. ഒരു ജയിലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജയിലിൻ്റെ ഒരു റൂമുള്ളത്, അതേപോലെ ഒരു മാതാജി പറയുന്നത് പാവം. അമ്മയാണ് പാവം, ഞാൻ ഭയങ്കര. അമ്മ അടുത്തൊരു മായാദേവിയുടെ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ മോനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? അന്നേരം എൻ്റെ പെറ്റമ്മയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അമ്മമാരെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മമാരല്ലേ? അവരെക്കുറിച്ച് ആര് ചിന്തിക്കും? അവരെയൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അന്നേരം ആ പരമ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ല. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി നീ പോവുകയാണോടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതും കേട്ടിട്ട് ശങ്കരാചാര്യ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ആയനെ. അന്നേരം നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പരമ്പരയാണ്. ആ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ? മറ്റു പരമ്പര കൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം അല്ലേ? അച്ഛൻ, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, അതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം? അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല രീതിയിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് പരമ്പരയുണ്ട്. ഡാഡി പട്ടി, മകൻ പട്ടി, കൊച്ചുമകൻ പട്ടി. അവരുടെ പരമ്പര ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡാഡി പട്ടിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഇത് ആരുടെ കൊച്ചുമകൻ. എത്രയോ കൊച്ചു പട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയും കറങ്ങി നിൽക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ പരമ്പര കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ്. അവർക്കധികം ടെൻഷനും ഇല്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നോക്കേണ്ട, സിസേറിയൻ ഇല്ല, ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട, ആ മരുന്ന് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. സുഖകരമായിട്ടുള്ള പ്രസവമാണ്. അതോ എത്ര കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്. അവർ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ കുരയ്ക്കാനും തുടങ്ങും, കടിക്കാനും തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരമ്പര കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മുടെ പരമ്പര ശ്രേഷ്ഠ പരമ്പരയായിരിക്കണം. അടുത്തൊരു തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജനറേഷൻ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ പരമ്പരയെ ഓർക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങളാരും പ്രഭുപാജിയെ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല, ഞാൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജിനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്നിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതല്ലേ പരമ്പര? റിയൽ പരമ്പര അതല്ലേ? എൻ്റെ സത്സംഗം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാജിയോടും എൻ്റെ ഗുരുവിനോടുമുള്ള ബഹുമാനം, ഭക്തി, ഗുരുഭക്തി ഒരുപാട് കൂടി. അതാണ് ഈ റിയൽ പരമ്പര. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. എന്നാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരമ്പര ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിഞ്ഞത് ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പര. ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കുടുംബജീവിതമൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല.
കുടുംബജീവിതത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ കുടുംബജീവിതം? പാണ്ഡവരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബജീവിതമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. അല്ലാതെ മൃഗീയ ജീവിതം പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. മൃഗങ്ങൾ അതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു മാന്യത, മര്യാദയുണ്ട്. അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ, ആ ഒരു സീസൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യരങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യർ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. അതിലെന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? നാണം കെട്ട ജീവിതമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു ജയിലിനകത്താണ്. ഈ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ജയിൽ സെല്ല്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, ആ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങല. മനസ്സ് പല പല ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലയായിരിക്കാം, വെള്ളിയുടെ ചങ്ങലയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയായിരിക്കാം. അന്നേരം ഈ ചങ്ങല എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ്? ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റാണ്. വെള്ളിയുടെ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. സ്വർണത്തിൻ്റെ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇത് മൂന്നാണെങ്കിലും ചങ്ങല തന്നെയാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അലസതയോടുകൂടി തിന്നും കുടിച്ചോ ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുക. രജോ ഗുണത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഇതെൻ്റേത്, ഇന്ന് ഞാനിത് പിടിച്ചടക്കും, എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഞാൻ കൊല്ലും. രജോ ഗുണത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്തോ ആവട്ടെ, ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഇതും മൂന്നും ചങ്ങലയാണ്. അന്നേരം പറയുന്നു, തമോ ഗുണം അലസത കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു. രജോ ഗുണം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടി ഓടി നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു. സാത്വിക ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം, സുഖം, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു. നമ്മൾ ഈ ശരീര സുഖവും മാനസിക സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വിക ചങ്ങലയാണ്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് രാജസിക ചങ്ങലയാണ്. അലസതയും മടിയും പിടിച്ച് ചുമ്മാ കിടന്നുറങ്ങുവാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയാണ്. ഈ മൂന്ന് ചങ്ങലയെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും സുഖം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, അതിനെ മറികടക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനെ മറികടക്കുക, അലസതയെ മറികടക്കുക. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ആത്മീയ ആനന്ദമാണ്. നമുക്ക് സുഖമല്ല വേണ്ടത്, സമാധാനമല്ല വേണ്ടത്, ആനന്ദമാണ് വേണ്ടത്. ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖം, മനസ്സിൻ്റെ സുഖം, അത് വെറും വ്യാമോഹമാണ്, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എപ്പോഴും വ്യാധിയെ നൽകൂ, ദുഃഖമേ നൽകൂ. ഇതൊരിക്കലും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കത്തില്ല. മനസ്സിന് സമാധാനം ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല, വെറുതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അലസതയെ നമ്മൾ മറികടക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആ ചിന്തകളെ മറികടക്കും, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനെ മറികടക്കും. പക്ഷെ ശരീര സുഖം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലും ചിന്തിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചങ്ങല ഇതാണ്, ശരീരസുഖവും മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം. ഇതിനെയും കൂടെ പൊട്ടിക്കണം നമ്മൾ. ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ മനസ്സല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. യഥാർത്ഥ ആത്മാവ് ഞാൻ ആരാണെന്ന്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ശരീരം ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവത് സേവനം. ആ സേവനമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ആണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്നത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അന്നേരം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നതും നാമം ജപിക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാധാ കൃഷ്ണ. എന്നെ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തൂ ശ്രീമതി രാധാറാണി. അതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ ആരാണ്, എവിടുന്നാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവാത്മാവാണ്. മായാദേവിയുടെ ചങ്ങലയിൽ നമ്മൾ ബദ്ധരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഈ ചങ്ങലയെ പൊട്ടിക്കണം നമുക്ക്. മനസ്സിൻ്റെ ചങ്ങലയും
ശരീരത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയും പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധികം ദൂരെയല്ല ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നടക്കുക. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചങ്ങല വന്ന് മുറുക്കും നമ്മളെ. വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ വീണ്ടും ജയിലിനകത്താകും. അന്നേരം ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ നടക്കുക ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുക. അന്നേരം ബദ്ധാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, സുഖഭോഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നു. അതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഈ ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. സിദ്ധി ലഭിക്കണം നമുക്ക്. അതിനെയാണ് സാധന സിദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ലഭിക്കണം. സിദ്ധികൾ ലഭിക്കണം. എന്തിനാണ് സിദ്ധികൾ ലഭിക്കേണ്ടത്? സിദ്ധികൾ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ജയിലിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനല്ല, ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് പകരം സിദ്ധികൾ ലഭിച്ച ആൾക്കാർ സിദ്ധികളെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും യഥാർത്ഥ സിദ്ധിയല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജയിലിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ VIP ക്രിമിനലാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ജയിലിൻ്റെ കുപ്പായൊന്നും ഇടണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇടാം, അകത്തൊരു TVയും വെച്ച് തരും, പിന്നെ നല്ലൊരു ബെഡും വെച്ച് തരും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം 3-4 നേരം. പക്ഷെ ജയിലിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതാണ് സിദ്ധികൾ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാകുന്നുണ്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയാൽ പറക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ജയിലിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? എത്ര പറഞ്ഞാലും ജയിലിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. പൊതുവേ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യോഗികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ അവർ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല, കണ്ടില്ല എൻ്റെ പവർ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്ന് പുറത്തു പോയില്ലല്ലോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോയില്ലല്ലോ. അതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക. എൻ്റെ പവർ കണ്ടോ, എൻ്റെ സിദ്ധികൾ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഇന്നാ സും എന്ന് പറയും, എന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. അന്നേരം യോഗസിദ്ധികൾ കൊണ്ടും ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആത്മാവ്, ശരീരബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അന്നേരം യഥാർത്ഥ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക എന്നതാണ്. ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്, മനസ്സിൻ്റെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സിദ്ധി, മോക്ഷപ്രാപ്തി. അതിൽ പരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. അന്നേരം ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം. അവരെയാണ് സാധനാ സിദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ സാധനാ സിദ്ധർ? അവർ നാമം ജപിക്കും. നാമം ജപിച്ച് 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 മന്ത്രസിദ്ധി അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ഒരു മന്ത്രവും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം വരത്തില്ല. എത്ര മന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും, ആ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം യൂസ്ലെസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് മന്ത്രം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കൂ, അതിൽ ഓം എന്ന് തുടങ്ങാത്ത മന്ത്രമില്ല. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്പർശമില്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ഓം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനും ഊ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയുമാണ്. ഓം ഇല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രവും ഇല്ല. എല്ലാ മന്ത്രത്തിലും രാധാകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ മന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കൂ. ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ചാവിയാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓംകാരം, പ്രണവ മന്ത്രം, ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഓംകാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം. ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധികയും, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ശക്തികളാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു പ്രാകട്യ പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല. ആ ശ്രീമതി രാധാരാണിയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് ശക്തിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് മഹാദേവനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ശിവനും ശക്തിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓംകാര പ്രണവ മന്ത്രം. അന്നേരം നമ്മൾ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ സിദ്ധി ലഭിക്കണം, മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഉറങ്ങി ജപിക്കുന്നത് വെറുതെ ജപം നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് കിടന്നുറങ്ങും. 24 മണിക്കൂറും കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ. ജപിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം, സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം, അതിനെക്കാട്ടി നല്ല 24 മണിക്കൂറും കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ്. രാത്രിയിലും കിടന്നുറങ്ങും. ഇത്രയും ഉറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കം തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ഉറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതം കുറെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. ഇനിയെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. അതെല്ലാം മലമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആകെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മലം ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആർക്കും ഉപയോഗമില്ലാത്ത, ആർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം കൂടി ഈ ഭൂമിക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ജപിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും, സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. 24 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാറുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് നന്നായി ഉറങ്ങും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തെ ജയിക്കുക. ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങരുത്. ഉണർന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക. ഉണരൂ ജീവാത്മാക്കളെ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ജീവജാഗോ ജീവജാഗോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളെ ഉണരൂ. എത്ര കാലം മായാദേവിയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും? ഇത്രയും കാലം ഉറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കക്ഷീണം മാറിയോ? ഇല്ല. ഇത്രയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി തീർന്നു? അതും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നന്നായി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. അവിടെ ഇവിടെയും കുറെ ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഉണരൂ. ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ നോക്കാതെ, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അലസതയിൽ വീഴാതെ, കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാമം ജപിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാമം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി, ഒരു കൃത്യസംഖ്യയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും. അതിനെയാണ് ജപസിദ്ധി, മന്ത്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജപിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. ആ മന്ത്രസിദ്ധിയിലൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കണം. ആ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ച് മന്ത്രത്തെ ജപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു പുഷ്പം ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും. വീണ്ടും ജപം തുടരണം, നമുക്ക് ആ സിദ്ധി ലഭിക്കും. മന്ത്രസിദ്ധിയും ആ മന്ത്രസിദ്ധിയുടെ ആദ്യം മന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി ലഭിക്കണം. എങ്ങനെ? കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജപത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ക്രമേണ ആ ജപത്തിനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിച്ചു. ആ മന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും. ഈ ശരീരമാകുന്ന ജയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരും. ആ മനസ്സാകുന്ന ചങ്ങല പൊട്ടും.
പിന്നെ നമ്മൾ മന്ത്രവും ഏകദേശം ഒരേപോലെ നിൽക്കും. മന്ത്രത്തിൻ്റെ സിദ്ധി, നമ്മുടെ സിദ്ധി ഒരേപോലെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രത്തെ ജപിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയും. ഈ മന്ത്രം നമ്മളെ, ഒരു വിമാനം എങ്ങനെയാണോ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗോലോകം അധികം ദൂരെയല്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി, കൃത്യസംഖ്യയോടുകൂടി ജപിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അന്നേരം അവരെയാണ് സാധനാ സിദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ച് ആ മന്ത്രസിദ്ധിയിലൂടെ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനയിലൂടെ സാധനാസിദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. സാധനാസിദ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിച്ച്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജോലി എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്. ഒരു UPSC എക്സാം, ഒരു കളക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതണം. എന്നാൽ അതേപോലെ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സാധനാസിദ്ധരായിട്ട് മാറും. സാധനാസിദ്ധർ. ഈ സാധനാസിദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രമേണ നിത്യസിദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. നിത്യസിദ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പതനമില്ല, വീഴ്ചയില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല. അന്നേരം ബദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മന്ത്രസിദ്ധിയിലൂടെ സാധനാസിദ്ധരായി നമ്മൾ നിത്യസിദ്ധരായിട്ട് മാറണം. അന്നേരം ഈ ലോകത്ത് 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട്, നിത്യസിദ്ധരുണ്ട്, സാധനാസിദ്ധരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ബദ്ധ അവസ്ഥയിലാണ്. ആ ബദ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ജപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജപത്തിൽ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കണം. ജപിക്കാനുള്ള സിദ്ധി ലഭിക്കണം. ജപിക്കാനുള്ള സിദ്ധി എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഉറങ്ങി ജപിച്ചാൽ മതിയോ? ഇല്ല, ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നിരുന്ന് ജപിക്കണം. അതായത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നല്ല, ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധ, 100% ഫോക്കസ്, 100% അറ്റൻഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുപോലും അടയ്ക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഫോക്കസ്, 100% ഫോക്കസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ബോളാണ്, ഒരു ബോളിൽ ഒരു 6 അടിക്കണം. അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ടീമാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കണ്ണുപോലും അടയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഷനായിട്ടിരിക്കും. എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഇനി എന്താ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ ഓരോ ജപത്തെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെയല്ല, ഉച്ചയ്ക്കല്ല, രാത്രിയല്ല, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കോലാഹലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ജപിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സമയത്ത് ജപമാല കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴും അതേ അറ്റൻഷൻ, ഒരേ ഫോക്കസ്. അതിനെയാണ് മന്ത്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ആ മന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി കരസ്ഥമാക്കണം. ആ ഒരു സിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സിദ്ധി അധികം ദൂരെയല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? ജപത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല. അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള ജപമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. പല ഭക്തരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, പ്രഭു സ്വാമിജി, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, കുടുംബക്കാർ കേൾക്കുന്നില്ല, ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവരോട് ഒറ്റ കാര്യം പറയും, ജപം എങ്ങനെയുണ്ട്? ജപം കറക്റ്റാണ് സ്വാമിജി, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പോരാ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയല്ല ജപിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോ മന്ത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുള്ളതാണ്. എന്താഗ്രഹിച്ചാലും നടക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ നടക്കും. കാരണം ഈ നാമം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഏത് ആഗ്രഹത്തെയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കാൻ പഠിക്കുക. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആവും. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും
നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. എന്ത് വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. പൊതുവേ ചില ഭക്തരൊക്കെ പറയും, സ്വാമിജി വലിയ പ്രശ്നം, അത് കാരണം ഇപ്പം 16 മാല പോലും ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത്. രോഗം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കണം. നമ്മൾ കടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടം തീരുമോ? ജോലിക്ക് പോയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാലറി ലഭിക്കും, അത് വെച്ചേ കുറച്ചെങ്കിലും കടം വീട്ടാൻ കഴിയും. അതേപോലെ കടം വീട്ടാൻ വീണ്ടും കടം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജപമാല പിടിച്ചൊരു 16 മാല ജപിച്ചു നോക്കും. ആ പ്രശ്നം ഉടനെ തീരും. വെറുതെ പറയുന്നില്ല, 100%. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ഒരു 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തില്ല. ഈ 16 മാല ജപത്തിന് തുല്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു യജ്ഞവും വരത്തില്ല, ഒരു പൂജയോ ഒരു വഴിപാടോ വരത്തില്ല. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 മാല ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു യജ്ഞമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാതാജി പറയുന്നത് സത്യമാണ്, ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് സന്തോഷവും സമാധാനവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലേ? ശരീരസുഖവും മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. അപ്പോഴാണ് മന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മന്ത്രജപം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ജപിക്കേണ്ടത്. ജപിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആകും. പക്ഷേ ജപത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് കരുതരുത്. ഈ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ജയിലിനകത്ത് തന്നെ സുഖിച്ച് ടിവിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. നമുക്ക് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, ഈ ജയിലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ജയിലിനകത്ത് സുഖിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജയിലിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല, നല്ല ബെഡില്ല, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ജയിലേ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ജയിലിനകത്ത് ബെഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജയിലിനകത്ത് ജയിൽവാസം തന്നെയല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചേ പറ്റൂ. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യ. ഒരു ഭക്ത ചോദിക്കുന്നു, വാട്ട് ഈസ് 16 ജപമാല? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. മേഡം, ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ ഒരു 108 പ്രാവശ്യം, അങ്ങനെ 16. അതാണ് 16 മാല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ ഒരു 108 ജപിക്കാൻ ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് 4 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു 8 മാല, 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു 16 മാല. 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 22 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മുട്ടിയിലിരിക്കും. വെറുതെ പറയുമല്ല, കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോ മന്ത്രവും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 22 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം നടക്കും. വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപം. അശ്രദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കാത്തതിന് തുല്യമാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാം ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാം ഹരേ ഹരേ, അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു 16 മാല 2 മണിക്കൂർ രാവിലെ തന്നെ ആ 16 മാല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ബാക്കി ആ ദിവസത്തെ 22 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ട് പോകും ആ 22 മണിക്കൂർ. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇതല്ല ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് 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 1 ദിവസം 2 ദിവസം 1 വർഷം 2 വർഷം അങ്ങനെയല്ല, നിരന്തരമായിട്ട് ജപിച്ച് ജപിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ ഈ ജപം നമ്മളുമായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും.
അതിനെയാണ് സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് മന്ത്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം. ഒരു വൃക്ഷമാകാൻ ഒറ്റയടിക്കാണോ വൃക്ഷമാകുന്നത്? അല്ല. നമ്മൾ ആ ബീജം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പൊട്ടിമുളച്ച് അതൊരു ചെടിയായ വലിയ വൃക്ഷമാണ്. അതേപോലെ കാത്തിരിക്കണം. ഈ ജപത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ക്ഷമയോടുകൂടി. പല പല എതിർപ്പുകളുണ്ടാവും, ഇതുണ്ടാവും, അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കുക. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ജപം ഒരിക്കലും വിടരുത്. ജപിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട്, ജപിച്ചില്ലയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ജപത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം പരക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജപം കറക്റ്റായിട്ട്, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട, 16 മാല ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കുക. അതിനാണ് സത്സംഗം കേൾക്കാൻ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നിങ്ങളോട് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നോട്ട്സ് എഴുതാതെ സത്സംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഒരു അകത്തോട്ടൊന്നും കയറി പോകുന്നില്ല. അകത്തോട്ട് കയറണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, എങ്കിലേ എഴുതാൻ പറ്റൂ, എങ്കിലേ ജപിക്കാൻ കഴിയൂ. സത്സംഗം കേൾക്കാതെ, വായിക്കാതെ, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജപിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി, എങ്ങോട്ടോ നോക്കി ജപിക്കുന്ന പോലെ ജപമായിരിക്കും. ആ ജപം കൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം? കുടം കമത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അഹങ്കാരം മാത്രം കൂടും. ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ 32 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 64 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പ്രയോജനം? കുടം കമത്തി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ജപമൊന്നും ജപമാകുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജപം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സത്സംഗം കേൾക്കണം. സത്സംഗം കേട്ടിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. ജപത്തെ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. നമുക്കൊരു ആണി ഭിത്തിയിലേക്ക് അടിച്ച് അകത്തോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചടിച്ച് ഇവിടെ കുടിച്ചടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നേരെ നടുക്ക് തന്നെ അടിക്കണം. ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇടിച്ച് ആണി അകത്തോട്ട് കയറണം. അതേപോലെയാണ് ജപം. ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജപത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപം മാത്രമല്ല, ആ ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? ഓരോ മന്ത്രത്തിൽ പറയണം, കൃഷ്ണ, ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്നെ അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം രാം. നാവ് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ജപിക്കുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, രാധാറാണി എടുത്ത് എനിക്കൊരു സ്ഥാനം നൽകൂ ശ്രീമതി രാധിക ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. കൃഷ്ണ എന്നെ അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ മന്ത്രജപം. അല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ ജപിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു? ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്തോ കൃഷി സ്ഥലത്ത് പോയി കിളയ്ക്കുന്നതാണ്. ആരോഗ്യമെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും. ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദേവന്മാർ പോലും കൊതിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്, മാല, ജപമാല. ദേവന്മാർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിക്കാറില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അവർക്ക് ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ലഭിച്ചു, ആ ജപമാല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചു. നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 വിളയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം മനസ്സിനെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, രാവിലെ മനസ്സിനെ ചെരുപ്പ് ഊരി അടിക്കണമെന്ന്, 2 കർണക്കുറ്റിക്ക് നോക്കി 2 അടി കൊടുക്കണമെന്ന്. രാത്രിയിൽ എല്ലാം തൂത്തതിന് ശേഷം ആ ചൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്. മനസ്സ് പറയും സത്സംഗ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറയും. ഉടനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. മഹാദേവന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടും ദാരിദ്ര്യം. ദേവി പറഞ്ഞു, മഹാദേവ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, അവന് യോഗമില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലല്ലോ, ദേവി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം, നീ നോക്കിക്കോ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേവിയും മഹാദേവനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിധിയുടെ കുംഭം നേരെ ആ ആള് എന്നും പോകുന്ന ആ വഴി തന്നെ വെച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും ആ വഴി കൂടാണ് പോകുന്ന ആള്. അന്നേരം ആ ഭക്തനാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു, ഇപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇതേ വഴിയല്ലേ പോകുന്നത്, എനിക്ക് ഈ വഴി വളരെ സുപരിചിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ണടച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് 1 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ആ കുംഭത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോയി. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്
അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക. ഒരു മാതാജി പറയുന്നത്, ശബ്ദമില്ലാതെ മനസ്സിൽ ജപിച്ചാൽ മതിയോ? ഉറക്കെ ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല, ജപം കറക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ മനസ്സിൽ ജപിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. മനസ്സിൽ ജപിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല. കുറേ ജപിച്ച് വർഷങ്ങളോളം ജപിച്ച് 12 വർഷമൊക്കെ ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജപം എന്ന് മനസ്സിലാവും. ദയവ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കടക്കണ്ട. മനസ്സിൽ നമ്മൾ പുറമേ ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ജപം ഇല്ലെങ്കിൽ ജപമല്ല. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സ് ജപത്തിലായിരിക്കണം. അന്നേരം മനസ്സിൽ ജപിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലും ജപമുണ്ട്. അന്നേരം ഉള്ളിൽ മന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വായിൽ പറയാൻ ഇത്ര മടി എന്താണ്? നമുക്ക് നാവ് തന്നിട്ടില്ലേ ഭഗവാൻ? 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ നാവ് കൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു മന്ത്രം വരുന്നതിന് ഇത്രയും മടി എന്താണ്? ഞാൻ മനസ്സിൽ ജപിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. എന്താ മനസ്സിൽ ജപിക്കുന്നത്? നാവ് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ നാമം വരുന്ന അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മനസ്സ് ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും, നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ നാവും ശുദ്ധമാകും. അന്നേരം ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, ചെവിയും ശുദ്ധമാകും. കാരണം കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ ചെവിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണവും കുറ്റമാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ശുദ്ധമാകണ്ടേ? നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി? ശരീരം ശുദ്ധമാകണം, മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം, വാക്ക് ശുദ്ധമാകണം, ശബ്ദം, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ശുദ്ധമാകണം. മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം ഈ ശരീരവും വാക്കുമാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. നമ്മൾ മനസ്സ് ജപിച്ച് ഒന്ന് ഇതായിട്ടിരിക്കും, പക്ഷേ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാവ്. അന്നേരം നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, നാവിൻ്റെ രുചികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഉറക്കെ ജപിക്കും, മനസ്സ് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ പോകും. പിടിച്ചു നിർത്തണം. എന്തിനാ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത്? മനസ്സ് പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ജയിൽവാസം തന്നെ തുടരാം. അതുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കണം, ശബ്ദം പുറത്തു വരണം, കേൾക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജപം. അന്നേരം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശബ്ദം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ ജപമില്ല എങ്കിൽ ആ ജപമല്ല. അന്നേരം മനസ്സിൽ എല്ലാവരും ജപിച്ചേ പറ്റൂ. മനസ്സിൽ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാ? നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ശബ്ദത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ജനിക്കേണ്ടി വരും, കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജപിച്ച് സാധനാസിദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ ജപമാണ് നമ്മളെ സിദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജപത്തിലൂടെ, ഈ ജപത്തിന് ഈ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ യോഗ പ്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കും. പക്ഷെ ആ ധ്യാനിക്കാൻ ഒരു വിഷയം വേണ്ടേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപം. അന്നേരം അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ധ്യാനം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ധ്യാനിക്കാൻ വിഷയമില്ല. അത് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് അവസാനം കുടം ഉടയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ, വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു, ധ്യാനിക്കാൻ പഠിച്ചു, പക്ഷെ ധ്യാനിക്കാൻ എന്താണ് വിഷയം അതറിയത്തില്ല. അന്നേരം അഷ്ടാംഗ യോഗമാണെങ്കിലും ഏത് പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ജപമാണ്. ജപത്തിലൂടെ ധ്യാനം, ആ മന്ത്രധ്യാനം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ ധ്യാനം. കാരണം മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ കണ്ട് ആ രൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അളക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ മന്ത്രധ്യാനം ഏറ്റവും ഉത്തമ ധ്യാനമാണ്. കാരണം മന്ത്രത്തിലൂടെ രൂപം തെളിഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ധ്യാനവും കറക്റ്റ് അല്ല. വേറൊരു ധ്യാനം, വേറൊരു മെഡിറ്റേഷൻ മന്ത്രധ്യാനത്തിന് തുല്യം വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട്
മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിദ്ധി ലഭിക്കുക, മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിക്കുക. ആ മന്ത്രസിദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ സാധനാസിദ്ധരാകുക. ജപിച്ച് ജപിച്ച് ആ ജപം തന്നെ നമ്മളെ ഉയർത്തും. ജപമാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഗോലോകത്തിലെ പാർഷദനാകണം, ഗോപികയാകണം, അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ജപം എത്രത്തോളം ജപിക്കുന്നുവോ, ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക. 16 മാല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കാൻ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത മാലയിലേക്ക് കിടക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ മാല കൂട്ടി കൂട്ടി ആദ്യം ആ 16 മാല കറക്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ 32 മാല ജപിക്കുക, അതേപോലെ 64 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ ആ മന്ത്രത്തിൽ സിദ്ധി ലഭിക്കുക. നമുക്ക് ആ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കാര്യം ഏകദേശം ഒരു വഴിക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ജപിക്കും, പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മറ്റു ചിന്തയിലേക്ക് പോകും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിനെ നാമജപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പോകാനേ പാടില്ല. മനസ്സ് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചു വരുന്നത് അത് വലിയ കഴിവല്ല, പോകാനേ പാടില്ല. ഏറ്റവും നല്ല കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് സിദ്ധി. അന്നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജപിച്ച് ജപിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആകണം. ഇപ്പം കണക്റ്റഡ് അല്ല, മന്ത്രമായിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സ് മന്ത്രത്തിലാണ്. മനസ്സ് ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകെ കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ജപം. അന്നേരം ആ ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മന്ത്രജപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് 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 ആ ജപം പൂർണ്ണമായിട്ടും തുറക്കും. മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും. അന്നേരം ആ മന്ത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും മന്ത്രമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകും. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും. നമ്മൾ സിദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ആ സിദ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സിദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നിത്യസിദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ആ നിത്യസിദ്ധാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്താകും? ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർഷദനായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ത്രമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി ജപിച്ച് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.